जय श्री जगन्नाथ। आज शुणा आम सुरेंद्र महांती गोटे कहानी पागला गारदर कहानी। आसतु शुणा पागला गारदर कहानी। गोलिया झिंकर काठी परी 7 दिनर रूढ़ मुहर अर्धांश आवृत, गहिड़ा कोटरगत आखि, दुईटीर क्रुद्ध हिंस्रता और रहस्य घन आनंदर मिशामिशी एक विचित्र दृष्टि। मध्यवयसी गोलेई पेट तलकू लाल सिल्कर खंडे पायजामा, देहरे लाल भेलभेटर खंडे ड्रेसिंग गाउन सामना अविन्यस्त भाव खोला, गोटे धला वृत्त परी दिशुथिबा मुंडर चंदा चारिपटे लंबा कहरा बाल सबु कुंडली बुली तलकू लंबी आसी, कपाल उपरे आंटी बंधा होइछि लाल छिटर खंडे रुमाल। जीवन रे अति संयत परिमित बोध संपन्न समाज और संस्कार भीरु गभीर दायित्वबोधग्रस्त सकाळ 10टारे ऑफिस पोशाक और संध्यारे धोती पंजाबी पिंधा, पुणी सकाळ और संध्या नियमित भ्रमण रे बाहर थिबा बेले कारण रे बा अकारण रे मुंड उपरे गोटे छता मेलेई धरी चालिबारे अभ्यस्त खत और सार विभागर स्वनामधन्य डायरेक्टर श्री सनातन महापात्र एहीपरि पोशाक पिंधि गोटे घरे बंदी होई रहिबा तांकर घोर शत्रु माने सुद्धा कल्पना करिनथिले। सनातन महापात्र दिने हठात पागल होई गले। तांको पागलामीर प्रथम सूचना प्रकाश पाइथिला जेउ दिन से चाकरी हठात विदाय नहीं आसिले। आजिर हार्मोन और विटामिन बटिकार जुगरे 55 वर्ष बयस अवश्य किछि नुहे, पुणी खत और सार विभाग में सनातन महापात्रंकर विशेष अभिज्ञता और पारदर्शिता दृष्टि 55 वर्ष पर सुद्धा तांको चाकरी काल बढ़ाइबा पई सरकारी कर्तृपक्षंकर तिलार्ध आपत्ति नथिला। केंद्र सरकार रे मध्य तांको एई विभाग रे एक उपर पाइहार पद अर्पित होइथिला। मात्र एसबु उज्जवल संभावना प्रति दृक्पात न करी सनातन जेउ दिन चाकरी विदाय नहीं आसिले से दिन तांको मानसिक सुस्थतारे अनेक घोर संदेह पोषण करथिले। ताहा ही अवशेष अत्यंत शोचनीय भाव में सत्य रे परिणत होइथिला। किछि गोटे कर, किछि तो गोटे करबा आवश्यक। राधानंद गोविंद बाबूंकर साहित्य रे प्रोफेसर चाकरी भल लागिला नहीं, से चाकरी अवसर नेले। चाकरी अवसर नहीं से तो पुणी अटा पेशा कल बसई। अबनी बाबू सनातन समबयसी, से मध्य चाकरी अवसर नहीं गोटे तेजराती दुकान खोलिछंती। 55 वर्ष बयस बा कौन? अनेकंक पई जीवनर द्वितीय प्रस्थ और 55 वर्ष बयस रे ही आरंभ हुए। किछि गोटे करबा पई सनातनक बंधुवर्गंकर सत अजाचित उपदेश कौन करिवे से संपर्क रे सनातनंकर शुभचिंतक मानकर सत उत्पीड़क परामर्श और एसबु सत्वे किछि करू नथिबारु सनातनंकर आत्मीय और स्वजन वर्गंकर अभियोगपूर्ण दृष्टि सबु मिसी सनातन को धीरे धीरे पागल करदेला। सनातनंकर भविष्यत कर्म योजना संपर्क तांकर बंधु बा स्वजन वर्ग तांको पचारिले सनातन उत्तर केवल मुर्की मुर्की हसुथिले। एक नुआ मतलब मुंड को आसिले। श्रृंखला मुक्त दुरंत ग्राम्य बालकर ओठरे रहस्य घन कौतूहल दीप हस परी। किंतु किछि न करिबा पई तो सनातन चाकरी अवसर नहीं खत और सार विभागर डायरेक्टर रे शीतताप नियंत्रित नियन आलोक आलोकित बहल पर्दारे आवृत सनातनक ऑफिस काचघंटा झरका बाहर से दिन बैशाखर रौद्रदीप्त आकाश तले बैशाखीर पागल घूर्णी रे झरका देहरे लगी कृष्णचूड़ा गछटा दोलुथिला। रौद्रदग्ध धरणीर अवरुद्ध कामना अकस्मात प्रकाशर एई पथ पाइबा परी से दिन झरका बाहर से क्षुधित आकाश और अशांत लाल कृष्णचूड़ा अति मर्मांतिक भाव में सनातन को चेताई देइथिला तांकर अन्नपुष्ट जीवन एकांत भाव में बुभुक्षु। खत और सारर आवर्जना मध्य आनंदर उच्छ निष्ठुर भाव में शुष्क अनुत्तेजित दैनंदिनतार शीतलता मध्य अनुभूतिर तीव्रता अत्यंत दयनीय भाव में वार्धक्यग्रस्त। झरका बाहर रौद्रताप
ରୌଦ୍ରଦୀପ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସନାତନଙ୍କର ଝଲସି ପଡ଼ିଥିବା ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସି ଉଠିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶୈରିଣୀର ଛବି। ଦୁଇ ନୀଳ ଆଖିରେ ତାର ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ, ବ୍ୟଗ୍ର ବିଲମ୍ବିତ ବାହୁନ୍ୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ। ମାତ୍ର ସେ ନିର୍ଲଜ ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱର ଶାଳୀନତା ମଧ୍ୟରେ ସନାତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ନାୟୁକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଥର୍ବତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତିମିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଉତ୍ସବର କୋଳାହଳ ଶେଷରେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଦୀପ ପରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୁର୍ଗର ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀର। ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିର ଅଗଣିତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସେହି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୀର ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ମିଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ। ସନାତନ ଝରକା ପାଖରୁ ଫେରିଆସି ଦୁଇ ହାତରେ କପାଳର ଦୁଇ ପାଖ ଚାରି ଧରି ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସେଦିନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଏ ପାଗଳାଗାରଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସନାତନ ଯେଉଁଦିନ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ସେଦିନଟାର ସ୍ମୃତି ତଥାପି ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରେଖାର ଦୁର୍ବୋଧ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ପରି ସେଦିନର ଘଟଣାବିହୀନ ଶାନ୍ତ ସକାଳଟି ସନାତନଙ୍କର ଚେତନାରେ ତଥାପି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆଶ୍ୱିନର ଗୋଟିଏ ମେଘଧୁଆ ସୁନେଲି ସକାଳ। ଝରକା ବାହାରେ ଗଛପତ୍ର ଶୀର୍ଷ ଉପରେ କିଏ ଯେପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛି। ତାର କୋମଳ ଆଲୋକ ଖୋଲା ଝରକା ବାଟେ ସନାତନଙ୍କର ବିଛଣା ଚାରିପଟେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଗତ କେତେ ରାତି ପରି ସନାତନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ସେଦିନର ରୌଦ୍ରତପ୍ତ ଆକାଶ ଓ ଆକାଶ ଅଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେହି ଅକୁଣ୍ଠିତା ଶୈରିଣୀର ଅଶରୀରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ବାହାରେ ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର କୋମଳ ଆଲୋକରେ ରାତ୍ର ସ୍ତିମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରତିକ୍ଲାନ୍ତ ଅସମ୍ବୃତ ବାସନା ସେହି ଶୈରିଣୀ ପରି। ଶେଷ ରାତିକୁ ଶୀତଳ ପାହାନ୍ତି ପବନରେ ସନାତନଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲା। ସକାଳର ଆଲୁଅରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସନାତନଙ୍କର ମନେ ହେଲା 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୃଥଳ ମେଦବହୁଳ ଦେହ ଗୋଟିଏ ଚପଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି ହାଲକା ହୋଇଯାଇଅଛି। ସନାତନ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ଦୁଇ ଲୋମସ ହାତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ଏ ତ ହାତ ନୁହେଁ, ଚପଳ ପ୍ରଜାପତିର ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗୀନ ଡେଣା। ସନାତନ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଦୁଇ ପାଦ ହଲେଇଲେ। ଏ ତ ପାଦ ନୁହେଁ, ମୃଗ ଶିଶୁର ଅଶାନ୍ତ ଖୁରା। ଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଘଟାନ୍ତର। ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଚୈତାଳି ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୁର୍ଗର ଶୈବାଳାଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଦେହରେ ବାରମ୍ବାର ମଥାପିଟି ଫେରି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଚୈତାଳି ଫିଟାଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ବାତାୟନ। ଆଉ ମେଘର ଆସରଣ ତଳୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଜାପତି ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ସେହି ବାତାୟନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଜାପତି ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଅଛି, ସେହି ବାତାୟନ ପଥରେ ତା ପାଇଁ ବାହିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି ଯେପରି ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଓ ଆଲୋକର ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ସନାତନ ବିଛଣା ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଦୋତାଲାର ବାରଣ୍ଡା ନିର୍ଜନ। ତଳ ମହଲାର ପଛପ୍ରସ୍ତରେ ଦୈନନ୍ଦିନତାର ନୈମିତିକ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରୌଢ଼ ସନାତନ ଚପଳ ଶିଶୁ ପରି ସିଡ଼ିରେ ଏକା ଏକା କୁଦାକେ 2-3 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କାହିଁ ସେ ପୂର୍ବଦିନମାନଙ୍କର ସନ୍ତର୍ପିତ ଗତି, କାହିଁ ସେ ଆଃ ଉଃ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଏ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପଟାନ୍ତର ସନାତନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଲା। ନିଭୃତ ବୈଠକଖାନା କାନ୍ଥରେ ସର୍ବାଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ 2ଟି ବିଭତ୍ସ ଓ କିମ୍ଭୂତ ମୁଖା ଝୁଲୁଥିଲା। ନିଗୃହୀତ ଅବଚେତନର ଯେଉଁ କଳାବୃତ ଆଜି ସଭ୍ୟତାର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି, ତାରି ମୁଖା କାନ୍ଥରେ ଝୁଲାଇ ଆଜି କଳାପ୍ରେମୀ ନିଜର ରୂପତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଅଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ସବୁ ନିଆଁହୁଳା ପରି, ଦାନ୍ତ ସବୁ କାହାଣୀରେ ମଣିଷଖିଆ ରାକ୍ଷସର ଲମ୍ବା ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ପରି, ଲହ ଲହ ଜିଭରେ ରକ୍ତର ତୃଷ୍ଣା, କୋଟରଗତ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଆଖି ପିତୁଳା ମାନେ ଜଳନ୍ତା କୋଇଲା ପରି। ସନାତନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ। ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ସେ ଏ 2 ଯୌତିଆରୀ ମୁଖା ଆଣି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲାଇଥିଲେ, ସର୍ବାଧୁନିକ କଳାପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ।
ସନାତନ କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ମୁଖା କାଢ଼ି ନିଜ ମୁହଁରେ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମୁଖାଟି ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ତାଙ୍କ ନାତି ମଣ୍ଟୁର ପଢ଼ିବା ଘର ଭିତରୁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପଶି ଆସିଲେ। ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ବିରକ୍ତିର ଶତରେଖା ଓ କୁଞ୍ଚନ ଟାଣି ମଣ୍ଟୁ ସାହି ଢଳା ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ି ପୃଷ୍ଠାଏ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା ଝରକା ବାହାରେ ଚୂନଧୁଆ ସକାଳ ଉପରେ। ସନାତନ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସି ମଣ୍ଟୁର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପା ମାରିଲେ। ମଣ୍ଟୁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ସନାତନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଭୟରେ ଜଡ଼ ଓ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ ଭୂତର କାହାଣୀ ବିନିଦ୍ର ଆଖିରେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଶୁଣେ, ଦିନର ଆଲୁଅରେ ସେହି ଭୂତକୁ ଦେଖି ସେ କିଳିକିଳା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସନାତନ ମୁହଁରୁ ମୁଖାଟି କାଢ଼ି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଅତୀତରେ ବହୁ ବର୍ଷର ଅବରୁଦ୍ଧ ହସ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପରି ଝରି ଆସିଲା ନିରାନନ୍ଦ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱର ଗୋଲେଇ ପେଟ ଉପରେ ମେଦ ଓ ମାଂସର ତରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି। ଜେଜେଙ୍କର ଏହି କିମ୍ଭୂତ ବେଶସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା କଳନା କରି ମଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଖିରେ ଏକ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସନାତନ ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ମୁଖାଟି କାଢ଼ି ମଣ୍ଟୁର ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏକ ତୀବ୍ର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମଣ୍ଟୁର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ବୈଠକଖାନା କାନ୍ଥରେ ଏ ମୁଖା ଦୁଇଟି ଝୁଲା ଯିବା ଦିନୁ ମଣ୍ଟୁ ଏଥିରେ କେତେ ନୂତନ ରୋମାଞ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କର କଳା ପ୍ରେମ ଆହତ ହେବା, ପୁଣି ନିଜେ ବେତ୍ରାହତ ହେବା ଭୟରେ ମଣ୍ଟୁ ସେ ମୁଖା ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ସାହସ କରୁନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ମୁଖାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯଚିତ ଭାବରେ ପଇ ମଣ୍ଟୁର ଆନନ୍ଦ ଓ କୌତୂହଳର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସନାତନ ଆଉଥରେ ମୁଖାଟାକୁ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ସପ୍ରଶଂସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଟୁ ଅନ୍ୟ ମୁଖାଟିକୁ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧି ତାର କଳ୍ପନାରେ ପରିକଳ୍ପିତ କିଳିକିଳି କଣ୍ଠରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଧ୍ୱନି କରି ସନାତନଙ୍କର ପିଠି ଉପରକୁ ପୋତି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ତଳମହଲର ନିଶବ୍ଦ ଓ ନିର୍ଜନ ବୈଠକଖାନା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା କାହାଣୀ ଝଞ୍ଜା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ। କାନ୍ଥଟା ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ପଣ୍ୟ ସମ୍ଭାରଭରା ଜାହାଜରେ। ମଣ୍ଟୁ ଦୂରଦେଶୀ ସୌଦାଗରରେ ଓ ରାକ୍ଷସର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ସଚେତନ ଏକ ଜଳଦସ୍ୟୁରେ। ଜଳଦସ୍ୟୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ତୀବ୍ରତା କାଉଚ ରୂପୀ ଜାହାଜର ଡେକ୍ ଉପରେ ବେଶୀକ୍ଷଣ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବୈଠକଖାନାଟା ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଟିପୟ ଉପରୁ ଫୁଲଦାନୀଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଚୁନା ହୋଇଗଲା। ଆଷ୍ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ମୃତାହତ ସୈନିକଙ୍କ ପରି। କାଉଚ ଓ ଚୌକିଗୁଡ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଓଲଟି ପଡ଼ି ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତୁଳି ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଶୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାସନ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ମଣ୍ଟୁ କେବେ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନଥିଲା। 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 2 ମହଣ ଓଜନର ଜଳଦସ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତବାଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡା ପରି ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବିକ୍ରମରେ ବୁଲାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଶସ୍ତ୍ର ସୌଦାଗରର ଲମ୍ଫଜମ୍ପରେ ସେ ଏକ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଦେଇ ଅଚିରେ ଭୂତଳଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ବିଜୟୀ ସୌଦାଗର ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଧ୍ୱନି କରି ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଳଦସ୍ୟୁର ଛାତି ଉପରେ ବୀରବିକ୍ରମରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସନାତନ ଓ ମଣ୍ଟୁର ଭୂତଛଡ଼ା କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ସହିତ ବାରହାରେ ବନ୍ଧାଥିବା ଆଲସେସିଆନ୍ କୁକୁରର ଗର୍ଜନ ମିଶି ଏପରି ଏକ ଭୌତିକ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଯେ ସନାତନ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୈଠକଖାନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ବୈଠକଖାନାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଚଟାଣ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଟେବୁଲ, କୁସନ, ଚୌକି, ଭଙ୍ଗା ଫୁଲଦାନୀ, ପୁଣି ସନାତନ ଓ ମଣ୍ଟୁ ମୁଖରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୌତିଆରୀ ଅସୁର ମୁଖାର ଭଙ୍ଗା ଟୁକୁରା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ତା ମଝିରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ସନାତନଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ମଣ୍ଟୁ ଯେପରି ଭଙ୍ଗୀରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ସବୁ ସନାତନଙ୍କ ସ୍ୱଜନବର୍ଗଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଡାକିବେ, ପୁଲିସ ଡାକିବେ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବେ ସ୍ଥିର କରି ନପାରି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣ୍ଟୁ ଅପରାଧୀ ପରି ସନାତନଙ୍କ ଛାତି ଉପରୁ ଉଠି କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ ଭାବି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତଳୁ ଉଠି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗିରି ନଦୀର ଆବଦ୍ଧ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରମତ୍ତ ଗର୍ଜନରେ ଯେପରି ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଆସିଲା। ବେପରୁଆ ହସର ସେ ଲଗାମଛିଣ୍ଡା ଲହର ହଠାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ଅଛିଣ୍ଡା ଲହରରେ ସନାତନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଗୃହସ୍ଥଳୀର ସଂଯତ ପରିବେଶ ଏକ ଝଞ୍ଜାର ଆଘାତରେ ଯେପରି ଥରି ଉଠିଲା। ସନାତନ ଏହାପରେ ପାଗଳ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଗଲେ। ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଏହି
ପରିଚିତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦିଗ୍ବଳୟରେ କେବଳ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ତା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଜେଇ ଦେଇ ନିର୍ବାକ ଜଡ଼ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଅଥବା ରାସ୍ତା କଡ଼ କେଉଁ ଗଛମୂଳ ଗଛ ଦେହରେ ଆଉଜି ସାମ୍ନାର ଜନସ୍ରୋତ ଆଡ଼େ ଅନାସକ୍ତ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, ନୋହିଲେ ପାର୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜର କୋଣରେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କୁଶଳୀ ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତିଆରି ଗ୍ରୀକ୍ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ନୁଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସନାତନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପରିଣତ ହେଲା ପାଗଳ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସନାତନଙ୍କ ପାଗଳାମୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେଥିରେ କେହି ଆହତ ହେବା ଭଳି ହିଂସ୍ରତା ନଥିଲା କିମ୍ବା ସୀମା ଓ ଶାଳୀନତା ଲଙ୍ଘନ କଲା ଭଳି କୌଣସି ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିବେଶ ଓ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ନିଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗଳ କରିଦେଲା। କୁହୁଡ଼ିର ପାତଳା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଢଙ୍କା ଚୈତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସକାଳ, ନିର୍ମେଘ ନୀଳ ଆକାଶ ଛାୟାଢଙ୍କା ସରୋବରର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ପରି ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ରାଜହଂସର ସନ୍ତର୍ପଣ ଭଙ୍ଗୀରେ। ସେଠି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଅନାହତ ଆନନ୍ଦ। ସନାତନ ଗୋଟିଏ ଜନବିହୁଳ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଦେହରେ ଆଉଜି ଉପରର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ପଥରର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଆକାଶ ପ୍ରକାଶ। ସନାତନ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଫେଲ୍ଟ ଟୋପି ଓ ଖଣ୍ଡେ ଡୋରିଆ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧି ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଯେପରି ବିଚିତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁ ସେ ବସି ରହିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାଳା ବନ୍ଦିଲା ପରି ଏକ କୌତୂହଳୀ ଜନତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣୁଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁକରେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ, ପାଗଳ, ଏଇ ପାଗଳ। ସନାତନ ହସିଲେ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱିପଦ ଦଳର ନୀଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉପହାସ। ତୁଚ୍ଛ ଦୈନନ୍ଦିନତାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ମେଘ ଓ ରୌଦ୍ରର ଝଡ଼ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଆଲୋକ ଛାୟାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ମହାନାଟକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଯାଉଅଛି, ତାହା କ'ଣ କେବେ ଥରକ ପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକାର ଦଳ? ଆଉ ଦଳେ କୌତୂହଳୀ ଜନତା ସନାତନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହୁଥିଲେ, ପାଗଳ, ଏଇ ପାଗଳ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଜୀବନର ଗତି ଓ ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ସେଦିନର ସେ ସକାଳ, ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେପରି ପାଗଳ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ତାର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରକଳାରେ, କବିତାରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ, ନୃତ୍ୟରେ, ରାଜନୀତିରେ, ବଞ୍ଚିବାରେ। ମୁହଁରେ ରାକ୍ଷସର ମୁଖ ପିନ୍ଧି ମଣ୍ଟୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଦିନର ସେହି ସକାଳ ସନାତନଙ୍କ ହିସାବ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସକାଳ ପରଠାରୁ ସନାତନଙ୍କର ପରିଚୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ପାଗଳାରେ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କ'ଣ ପାଗଳ? ନିଜ ପ୍ରତି ପାଗଳାମୀର ସନ୍ଦେହ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସନାତନ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡବାଳ ଓ ଦାଢ଼ିକୁ ଟାଣି ଅକାରଣରେ ତଳୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନା, ସନାତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ। ସନାତନ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ପାଗଳାମୀ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଆସ୍ୱାଦନ, ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆହୁରି ଦିନେ କୌତୂହଳୀ ବେକାର ଜନତା ମାଛି ବେଢ଼ିଲା ପରି ଚାରିକଡ଼େ ବେଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। କି ବିରକ୍ତିକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ! ତଥାପି ସେମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ମେଳା ବାନ୍ଧି ନିଜର ବିକୃତ କୌତୂହଳ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ପାଗଳ, ଏଇ ପାଗଳ। ସନାତନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖିଆଲ ଆସିଲା। ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ିଥିବା କୌତୂହଳୀ ବେକାର ଜନତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସନାତନ ତଳୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଇଟାର ଟୁକୁରା ଉଠାଇ ତଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ପାଗଳର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେପରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାଇଁ ପଳାଇଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବେଗରେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ସନାତନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେଲା। ମୃଗ ଶିଶୁ ପରି ଏକ ଅକାରଣ ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁବାରେ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଉତ୍ତେଜନା! ଆନନ୍ଦବିହୀନ ଉତ୍ତେଜନାହୀନ ବଞ୍ଚିବାର କାରାବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଏ ମୁକ୍ତିରେ କି ଅନାସ୍ୱାଦିତ ରୋମାଞ୍ଚ! ମାତ୍ର ସେ ରୋମାଞ୍ଚ ସନାତନ ବେଶୀକ୍ଷଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 4 ଜଣ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ସନାତନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନରେ ପୁରାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସନାତନ ଏହାପରେ ଘୋଷିତ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ କେହି ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦୀ ପରି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ନିର୍ଜନ ନିଭୃତ ପାଗଳାଗାର ଭିତରେ ସନାତନ କେଉଁଦିନ ଯେ ଏକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ, ତାହାର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଲିଖିତ ହେବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାର ହାତରେ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ପରି କାନ୍ଥରେ ଏଣୁତେଣୁ ଗାରାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଗୋଜିଆ ଝିଙ୍କର କାଠି ପରି ରୁଢ଼, ଗହିଡ଼ା କୋଟରଗତ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ କ୍ରୁଧ ହିଂସ୍ରତା ଓ ରହସ୍ୟଘନ ଆନନ୍ଦର ମିଶାମିଶି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ଦେହରେ ଲାଲ ଭେଲଭେଟ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍, ମୁଣ୍ଡର ଲମ୍ବା କହରା ବାଳ ସବୁ କୁଣ୍ଡଳି ବୁଲି ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। କପାଳ ଉପରେ ଆଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଲାଲ ଛିଟର ଖଣ୍ଡେ ରୁମାଲ। ଏହି ନୈମିତିକ ପରିଧାନ ପିନ୍ଧି ସନାତନ କାନ୍ଥରେ ଛବି ଆଙ୍କନ୍ତି। ଛବିର କଥାବସ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତର ରେଖା ସବୁ ଦିଶେ ଗୋଟିଏ ଅନାବୃତ ନାରୀର ସ୍ତନାଗ୍ର ପରି। ଗଛ ସବୁ ଦିଶେ ଏକ ନଗ୍ନ ନାରୀ ଦେହର ନୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀ ପରି। ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ଦିଶେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ମଣିଷର ଦେହ ପରି। ଶିଶୁ ହାତରେ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ରେଖାର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକ ଭାଷାହୀନ ମୂକ ଅନ୍ତରର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଓ ଭଙ୍ଗୀ ଖୋଜି ମିଳୁନାହିଁ। ରଜ୍ଜୁ ଓ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ କୋମଳ ଓ କଠୋର ଶତରେଖାର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶର ପଥ ଯେପରି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସନାତନଙ୍କର ପାଗଳାମୀର ଅପାଠ୍ୟ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ ପାଗଳା ଗାରଦର କାହାଣୀ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ, କବିତା ଓ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।